नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून इजलास तो पहला 19 जुलाई को सर्व पार्टी मीटिंग सद्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिंतन शिविर दौरान अधिकारियों को साबका सैनिकों की पेंशन और ECHS शिकायतों को तरजीही आधार पर हल करने के दिते निर्देश। विदेश मंत्रालय ने कनेडा ते अमरीकी प्रशासन नाल भारतीय दूतघरां अते डिप्लोमैट्स की सुरक्षा यकीनी बनाने का मुद्दा उठाया। पंजाब भाजपा के प्रधान का अहुदा संभालन मगरों सुनील जाखड़ श्री हरमंदर साहिब और श्री दुर्गियाना मंदिर विखे होए नतमस्तक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सरकार ने 19 जुलाई को सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई है। संसद के मॉनसून इजलास तो पहला दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। सारिया पार्टियों को इस में शामिल होने लिए सद्दा दिता गया है। संसद का मॉनसून इजलास 20 जुलाई तो 11 अगस्त तक होगा। जिक्रयोग है कि जदों भी संसद का इजलास बुलाया जाता है उस तो एक दिन पहला सरकार वालों सारे प्रमुख दलों के नेतावां नूं एक बैठक में सद्दे जाने की रवायत है। इस नाल संसद इजलास दौरान सरकार जिस कामकाज को अगे बढ़ाना चाहती है उस बारे एक रस्मी जानकारी दी जाती है तो उस बारे सहमति बनाई जाती है ताकि संसद की कार्रवाई को निर्विघन और सुचारू ढंग नाल चलाउण च सहयोग मिले। 19 जुलाई को बुलाई गई बैठक में सरकार वालों इस बारे जानकारी दी जाएगी कि वह संसद में किन्ने बिल इस इजलास दौरान पेश करना चाहती है तो नाल ही विरोधी पार्टियां यह दसणगियां कि वह किन्ना मुद्दों पर इजलास दौरान चर्चा चाहते हैं। देश अज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में होया सी। वो जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज के दर्जे के खिलाफ सन और उन्होंने राष्ट्रीय एकता लिए खतरा दसदियां धारा 370 का तिखा विरोध किया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर उन्होंने नमन किया है। एक ट्वीट च उन्होंने कहा कि महान राष्ट्रवादी चिंतक सिक्ख्या माहर और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने जयंती ते नमन। एक मजबूत भारत के निर्माण लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिता। उन्होंने आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन राही ये सिक्ख्या दी कि राष्ट्र हित तो वध के कुछ नहीं होंदा, भावें कश्मीर होवे जां फिर बंगाल। डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता ते अखंडता लिए जिहड़ा वड्डा योगदान दिता उस लिए असीं सदा उन्हां दे करज़ाई रहांगे। अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने पहली सनअती नीति की नींह रख के भारत की तरक्की का राह पद्धरा किया। रक्षा मंत्रालय वालों नवी दिल्ली में एक दिना विचार मंथन सैशन का आयोजन किया गया। इसनूं चिंतन शिविर का नाम दिता गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले महीने रक्षा मंत्रालय हेठले ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों में होए ਵੱਖ-ਵੱਖ सैशनों के नतीजों की समीक्षा कर रहे हैं। ये विभाग जिमें रक्षा उत्पादन विभाग, साबका सैनिकों की भलाई और सैनिक मामलों के विभाग वालों सम्मेलन आयोजित किया गया सी, जिस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की सी। विभागों ने विषयों की एक लड़ी की पछाण की सी जिस ते उगे विषय माहरां ने अधिकारियों को संबोधन किया और अपने विचार साझे किए। सूत्रों ने दस्सिया कि रक्षा मंत्री ने साबका सैनिक विभाग की पेशकारी की समीक्षा की और उसनूं समाबद्ध हद में सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिता। उन्होंने अधिकारियों को साबका सैनिकों की पेंशन और ECHS शिकायतों को तरजीही देने और उन्होंने मशीनरी ढंग नाल हल करने लिए भी कहा। चिंतन शिविर में रक्षा राज मंत्री अजय भट्ट, CDS अनिल चौहान और थल सेना मुखी जनरल मनोज पांडे भी मौजूद ने। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के बाहर पहला IIT कंपलैक्स तंजानिया के जांजीबार में बनेगा। जांजीबार च IIT मद्रास का एक कंपलैक्स स्थापित करने लिए एक समझौते के दस्तखत किए गए। समझौते के बीते कल विदेश मंत्री S जयशंकर और जांजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मवीनी की मौजूदगी च दस्तखत किए गए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कंपलैक्स भारत और तंजानिया विचाले लंबे समय तो चली आ रही दोस्ती को दर्शाता है और समूचे अफ्रीका ते
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਮਵੀਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ INS ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੰਜਾਨੀਆ ਵਪਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਾਰ-ਏ-ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਣਜ ਦੂਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। The Canada one specifically because I think there was reports of that's where it started off. There is a rally on the so-called rally on the 8th. First and foremost, there are two separate elements. You would have seen posters inciting violence against Indian diplomats. I think Manas, you were referring to that. What do we do? What is our overall sense? Look, our sense is that these posters inciting violence against our diplomats and our diplomatic premises abroad are unacceptable. And we condemn them in the strongest terms. With respect to Canada, the matter has been strongly taken up with the Canadian authorities, both in New Delhi and in Ottawa. We have called on the Government of Canada to take all steps to ensure the safety of our diplomats. ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पार्टी के लिए उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने स्वीकारी है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैडर उनके साथ रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन में जाखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आगे बढ़ेगी। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਪਲੇਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਨੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ OPDs ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NOHP ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ PIP ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੰਦ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਫਤ ਬੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨੋਟਿਕ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨੋਟਿਕ ਰੋਗ ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ, ਸਕਰਬਟਾਈਫਸ ਅਤੇ ਰੈਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਸਿਰ ਨਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਿਆਨ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 850 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਬਰੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ ਨਕੋਦਰੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਫਲਕ, ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਾਮਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
कनेडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 'च भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपने अपने वर्गां 'च अगले दौर 'च पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने औरतों के सिंगल 'च कनेडा की तालिया नग नूं 21-16, 21-9 नाल हरा के अपनी मुहिम की शुरुआत की, जबकि लक्ष्य सेन ने पुरुषों के सिंगल 'च थाईलैंड के कुनलावुत फितीदसरन नूं 21-18, 21-15 नाल हराया। अज टूर्नामेंट के दूसरे दौर 'च पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की नासुकी निदायारा नाल होवेगा, जबकि लक्ष्य सेन पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले 'च ब्राजील के ओइलो जगोर नाल खेडणगे। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक आ रहे हैं DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर भी दे सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून इजलास तो पहला 19 जुलाई को सर्व पार्टी मीटिंग सद्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिंतन शिविर दौरान अधिकारियों को साबका सैनिकों की पेंशन और ECHS शिकायतों को तरजीही आधार पर हल करने के दिते निर्देश। विदेश मंत्रालय ने कनेडा ते अमरीकी प्रशासन नाल भारतीय दूतघरां ते डिप्लोमैट्स की सुरक्षा यकीनी बनाने का मुद्दा उठाया। पंजाब भाजपा के प्रधान का अहुदा संभालण मगरों सुनील जाखड़ श्री हरमंदर साहिब और श्री दुर्गियाना मंदिर विखे होए नतमस्तक। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।